नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु महा अनुसंधान कार्यक्रम आमर जारी रही उद्देश्य तो रही गोटे मालिक बनित भक्त जो मैंने ए पर्यंत लोकलोचन को आसी पार से लोकलोचन को आनवर एकमात्र प्रयास जारी रखी सत्यभंज यूट्यूब चैनल टीम सहित ट्रावेल कर सत्यभंज यूट्यूब चैनल से मुझे पहुंची जाइए आउ जड़े मालिक बनित भक्त पाखे यहाँ हूँ खोर्धा जिलार बालियंता ब्लॉक अंतर्गत अटलगा तेज दर्शक बंधु मालिकार वर्णित होती 16 मंडल विषय 16 मंडल जमीक माँ सारला मंडल माँ विरजा मंडल माँ हेंगुड़ा मंडल माँ समलेश्वरी मंडल कटक चंडी मंडल गौरी मंडल ये रही 16 मंडल 16 मंडल मध्य अन्यतम गौरी मंडल अन्यतम भक्त श्री अभिराम देवदास वर्तमान मो सहित जोड़ी होती आपन स्वागत करी जो गौरी मंडल विषय में बर्तमान टी कहीगली 16 मंडल मध्य गौरी मंडल आपण मालिकार भी अच्छी मुझे जानी महापद्मकल्प टीका आपणकर विषय में किसी ना कि लिखा जाए कौन लिखा जाए दर्शक बंधु मान कहे जय जगन्नाथ महापुरुष अरक्षित दास महापद्मकल्प लिखिले आम तो से दूर जाइनु प्रभुर करुणा मोर थाई कि कहीपारू ना कि महापुरुष लिखिं 46 अंके प्रभु जीवे देश छाड़ी अभिराम कंधरे दे बसी जीवे माड़ी आउरी कथाए शुण लक्ष्मीर कहानी अरक्षित कंध थे लक्ष्मी देवी। अच्छा ये लिखा जाते पृष्ठ यहाँ अष्टम अध्याय लिखा अष्टम अध्याय लिखा कौन यार अर्थटा कौन है बुझेदेवे प्रभु किसी दिन खेला नल परिप्रकाश कर प्रमाण अच्छी से लिखिं बोधे आप किसी अच्छा अच्छा तो ये जो गौरी मंडल में बर्तमान अच्छा तो टिके गोटे जिन खाली मुझे जानना चाहिए आग को गौरी मंडल में लीला खेला कौन से भाव गौरी मंडल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लेस ओके पृथ्वीटा 64 मंडल हेल्ले उत्कल हूँ 16 मंडल अच्छा उत्कल 16 मंडल हेल्ले तन्मध्य गौरी मंडल रे गोटे स्थान अच्छी जे कि 16 मंडल रिमोटा से काम गौरी मंडल एमती कौन अच्छी रिमोट काम कर एटा महापुरुष गोटे गरुड़ कल्प प्रमाण दे अच्छा नीलकंठेश्वर ठारू परशुराम भट्ट वक्रेश्वर ठारू लक्षेश्वर तट कुशभद्रा ठारू बाबू जागुले पीठ आम जो वक्रेश्वर भिंगारपुर अच्छा फुलखरा लक्षेश्वर अच्छा एपटे कुशभद्रा नदी अच्छी जगन्नाथपुर गाँ मुंडे अच्छा माँ जागुली यहाँ हूँ गोटे लीलाभूमि अच्छा से कि महापुरुष कहते अटला पर्वत हेब घनीभूत 3 तेरंक विहार ठिकणा बेलू सर्पे ठकीजे नथिरे गालुआ चोर जिते बड़े कि 3 13 जनकर विहार हम लीला प्रकट हेब से संसार में आउ ये दुर्नीति किसी न अच्छा निश्चिंत लोप हो बोली महापुरुष कहते या घटव कारण अच्युतानंद महापुरुष कहते पर्वत शिखरे फुटब कई अच्युत वचन अन्यथा नुई बा टल ना तेणु अटला पर्वतटा को सी गोटे स्वतंत्र आइडेंटिफाई कर कहीगले 3 13 बुझे 3 13 तार गोटे अंक हिसाब अच्छी पुनश्च साकारवाद को नेले अनंत केशरी ललाट केशरी पद्म केशरी ये 3 केशरी ठेकाठी अच्छा तत्संगे संगे द्वादश गोपाल सहित स्वयं रामदास ये खाली तो ये गोटे दिव्य समय आसूँ निश्चिंत हम खूब निकट यहाँ कही होनी तारीख समय कारण कली लोक को मुझे डर पिठी जातना दे निरक्ष हो पड़ी अच्छी हो सागर मुह महापुरुष कहले अच्युतानंद महापुरुष कहते दुष्ट लोक को मुझे डर पिठी जातना दे महापुरुष जिते बड़े लिपिबद्ध कले से दुष्ट लोक प्रबल थिले जी भविष्य 600 वर्ष आग कथा कहते से कौन जानी आगू केते दुष्ट लोक प्रबल है से जिन गुप्त रखी आ गए भाई भल कथा कहूँ महापुरुष होती स्वतंत्रवाद से जाति स्मरण
ସେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ସେ ତାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଥିବେ। ସମୟ ଗୋଟା ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ମାଳିକା, ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ସତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟା ଭସା ମାଳିକା, ଗୋଟା ହେଉଛି ପୋତା ମାଳିକା। ଭସା ମାଳିକା କ'ଣ ପୁଣି ପୋତା ମାଳିକା କ'ଣ? ପୋତା ମାଳିକା ଭସ ମାଳିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋତା ମାଳିକାରେ ଆଜି କଳମୁଷ ସଂସାର ଘଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାମଦାସ ପଚାରୁଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଥିଲେ, ଲେଖୁଥିଲା କିଏ ସେ ମାଳିକାକୁ? ଲେଖୁଥିଲା କିଏ ସେ? ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ କିଏ ସେ? ରାମଦାସ। ନା, ରାମଦାସ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପଚାରୁଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଥିଲେ, ଲେଖୁଥିଲେ। କହିଲା ଚେତନାରେ ହଜି ଯିବେ ଜଗତେ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରିବ ମହି ଉଗ୍ରତେ, ଭଗବାନ ପରି ପୁରିବ ମହି, ଧର୍ମ ବଳକାର ପାଶରେ ନାହିଁ, କହି ଅଚ୍ୟୁତି ଧ୍ୟାଇ, ପୋତା ଉପତାରେ ଗଣ୍ଠି ରହିଅଛି, ବାରଣ ବେଳକୁ ଜହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଦାସ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭରତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ଭରତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ହସଉଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା, ତାକୁ ତୋଳି ଆଣି ରଖୁଥିଲେ। ଯେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏ ପୋତା ମାଳିକାକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭସା ମାଳିକା ଉପରେ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋତା ମାଳିକା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯିଏ ପୋତା ମାଳିକା, ଭସି ଯାଉଥିଲା ଯିଏ ସତ୍ୟ ମାଳିକା। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ମାଳିକା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏସବୁ ପୋତା ମାଳିକା ନା, ଆ ଭିତରୁ କିଛି ଭସା ମାଳିକା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, 1976-74 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ମାଳିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାଳିକା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେନ୍ସ ଛାଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଗଢ଼ା ମାଳିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ସେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି, ସେମାନେ ମାଳିକାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟତା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଓଙ୍କାରର ଦେଶ, ଯେ ଦିନେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟାକୁ ମାନିବା କଥା। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 200-300 ବର୍ଷର ମାଳିକା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ନଷ୍ଟଡାମାସ ଯେତିକି ପପୁଲାର ଆମ ପପୁଲାର ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ଠିକ୍ କାହିଁକି ହେବେନି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆମର ତ ସେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ଯିଏକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିଜର ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମରିଛି, ଜନ୍ମ ହେବି, ଫେରେ ମରିବି, ଫେରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ସେମାନେ ତ କହିନନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏଇଆ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମରିବୁ, ପୁଣି ଅମୁକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ତାହିଁ ସତ୍ୟତା। ଆମର ଭକ୍ତ ବି ଏଇ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଛଅ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ସେଠି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲେଖିଥିବେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକ ଭକ୍ତ ଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟୁଚରକୁ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଅତୀତଟାକୁ ଧରିକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଲ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆମର ରହିଛି ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ସରିବ କହିଯିବ? କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ? ଆଇ ଏମ୍ 100% କନଫର୍ମ କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟିନିଟି। କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ, ଚକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର।
ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ 3 ଏକ ରଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ପ୍ରକୃତ। ବଳଦେବେ ହେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବୀଣାବାଇ ନାରଦ ଯେ କରିବେ ଗାଏ। 2 ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ କେତେ ହେଲା 20 3 ଏକ ରଖ କେତେ ହେଲା 2031। କେଉଁ ଦିନ ସେଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶିବକଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ମାସ ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଧନି ରଶିର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ। ମାସ ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଧନି ରଶିର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ରାତି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସନ୍ଦେହ ନ କର ହେଳେ। 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ନଦୀ ଥିବ ଟିକରା ଗୋହିରୀ ସାଇ। ରକତ ନଈରେ ଗଛ ଭାସିଯିବ ମନେ ରଖବାର ପୋଇ। ଟିକରା ଭୋଜି କଲି ଭଦ୍ରକ ଟିକରା ଭୋଜି। ଟିକରା ଗୋହିରୀ ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି ଟିକରା ଗୋହିରୀ। ଭଦ୍ରକ ଧାନମଣ୍ଡଳ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଅଛି ଟିକିରା ଗୋହିରୀ ସେଟା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏପଟେ ଗୋହିରା ଟିକିରା ବି ଗୋଟାଏ ଅଛି। ଟିକରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ଖେଳ ଆପଣ ତ କହିଲେ 3ଟା ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବି ନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଉ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି। ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁଠି କିଛି କିଛି ଖେଳ ହେବ। ସବୁଠି କିଛି କିଛି ଖେଳ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ 2031ରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ, ଆମେ କହୁନୁ ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ। ହଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି 2031ରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି ମାଳିକ ତଥ୍ୟବିତ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି 24ରେ ହେବ ବୋଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ହିଁ ଭୋଗ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ମୋର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସନ ରହିଛି ସାଲ ରହିଛି ଶତାବ୍ଦ ରହିଛି ମସିହା ରହିଛି। ତେବେ କୋଉ ଅଙ୍କଟା ସତ? ଅଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଥିବ। କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ସନ ସାଲ ଅଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କରି ଅଙ୍କରେ ଚାଲିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍କ କୋଉଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିକି କୁହନ୍ତୁ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ 3 ଅବତାର ହେବେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କଳିରେ କହିପାରିବେ। 3 ଅବତାର ହେବେ। ଯଦି କଳିରେ 3 ଅବତାର ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅବତାର, ତୃତୀୟ ଅନନ୍ତ ମାଧବ କଳିଯୁଗ ଅବତାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତୃତୀୟ ଅବତାର କହିଛନ୍ତି ସନ 1973 ଆମ୍ବେ ବିଜୟ ମର୍ତ୍ତକୁ। 1973 କହିଲେ 1973 ମସିହାରେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ବେଳ କାଳ ଜାଣିବ। 1973 ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ସନ ସାଲ ମସିହା କ'ଣ? 1973 ମସିହା 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 କ'ଣ ହେବ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଆସି ସାରିଲେଣି। କହିଲେ ସେ ଆସିବେ। ସେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଗବେଷଣା ମତରେ 1973 ମସିହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଧରନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଗଲେ ସେ ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା କହୁଛି? ଏଇଟା 100% କନଫର୍ମ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲାସା, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି 16 ମଣ୍ଡଳ, ମାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ମଣ୍ଡଳ। 16 ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳ। ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଦେବଦାସ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲେ। ଜାରି ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା 1973, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅଙ୍କ ଗଣନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଠି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗବେଷଣା ହିସାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପଡ଼ିପଡ଼ିକା ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯାହା ଘଟିବାର କଥା, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟୁଛି, ଘଟି ସାରିଛି, ଘଟିବ। ଘଟିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର କେବେ ନେବେ ନା ନେଇ ସାରିଲେଣି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କଳଙ୍କି 5 ଜଣ ଭାଇ, ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ହେବେ କଳଙ୍କି, ଠାକୁର ହେବେ କଳଙ୍କି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହେବେ କଳଙ୍କି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ହେବେ କଳଙ୍କି, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହେବେ କଳଙ୍କି ଏବଂ ଅପୁର ମଧ୍ୟ ହେବେ କଳଙ୍କି, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ହେବେ କଳଙ୍କି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ
ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭୂମିରେ ଦେଇ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞରେ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁ, କଳିରେ କଳଙ୍କି ଲୀଳା ଖେଳ ମାନ ତୋ ଅଙ୍ଗେ କରିବୁ ବାବୁ। କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାମ ମୋର, ସତ୍ୟରେ ହେବ କାରବାର, ସତ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ ଦେଇ ତାକୁ ତାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋହି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହେବେ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାଜିବେ କେଶବ ରୂପ, କେଶବ ବଳନ୍ତ ରଜା ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେବେ କଳଙ୍କି। ଫେର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା କରିବେଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜକାଟଳ ଯାଇ ଫୁଲ। ଯାଇଫୁଲ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଗଲେ 5 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କି ରୂପ ନେବେ, କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭୀମ ବହି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ମହାଋଷି ଏବେ କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ବହି ତାଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ କଳଙ୍କି ବେଶ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳିଙ୍କି ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କଳି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତିକ ବିଷୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ କିଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାଜନଗର ଠାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ଯାଜନଗର ଅନେକ ଅଛି, ଆମ ମତରେ 8ଟା ଯାଜନଗର ଆମେ ଆମେ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସମ୍ବଳ ଗାଁ ଅଛି ଅନେକ, ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେନି ଯାଜନଗର ଅଛି। ଯାଜନଗର ଅନେକ, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯାଜନଗର। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଯାଜନଗର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛୁ? କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 17 ପୃଷ୍ଠା। ଆଚ୍ଛା, ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ଯାଜନଗର ଠାରେ ଯୋଦ୍ଧାଏ ମରି ପଡ଼ିବେ ସମୟ। କହିଲେ ଜାଉଳି ବନ୍ଧଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜାଉଳି ବନ୍ଧକୁ କହିଲେ ଯାଜନଗର। ପୁଣି ସେଇଠୁ କହିଲେ 91 ପୃଷ୍ଠାରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କଟକ ନାମ, ସିନିଳଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ, ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ, 12 ବାଟିକିଲା ନୃପତି ଦେଖ, ବିରାଟ କଟକ ଚଉଦୁଆର, ବିରଜା କଟକ ଯାଜନଗର। ଯାଜନଗରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ, ଯାଜପୁରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜନଗର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେଠୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟ ପରାଧ ବା ଡିବି ଡିବିରେ ଯାଜନଗରସ୍ଥଳୀ ହଂସଲା ଗ୍ରାମ, ଜ କରଣ କ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ହଂସଲା ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାଜନଗର। ତାକୁ ଫେର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଳିଯୁଗ ପୁରାଣରେ। କୁଶସ୍ଥଳୀ ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନ, ଅମରାବତୀ ଯାଜନଗର ନାମ। ସତ୍ୟା ଅମରାବତୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯାଜନଗର। ଯାଜନଗର ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପଙ୍କୁ ଯାନ କହିଲେ ଯାଜନଗର ସ୍ଥାନ ଏ ଅଟଇ ସିଦ୍ଧମହି, ଅର୍କ ସ୍ଥଳା ଠାରୁ ସେ ଯେ ଶୀତଳା ନଈ। କହିଲେ ନେମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାଜନଗର। ନେମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସିଏ କଥା ଯାଜନଗର। ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କି 55 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 55 ପୃଷ୍ଠା। ପୁନଶ୍ଚ ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, ଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଲୀଳା ଖେଳା ପାଇଁ, ବିରଜା ନଗର ଯାଜନଗରଟି ବୋଲାଇ, କ୍ଷେତ୍ରବର ଅଟଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ, ଯୋଗ ସାଧନାର ସ୍ଥାନ ଶୁଣ ହୁଏ। କହିଲେ ଉତ୍କଳରେ ବିରଜା ନଗରଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ଯାଜନଗର। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ବଟ ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, ଯାଜନଗରପୁର ଗୋହିରା ଟିକିରା, ତ୍ରିକିଟା ଗ୍ରାମ ଯେ ଜାଣ, ତହିଁ ପରେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇବ, ନାସି ବେଜେ କ୍ଷେତ୍ରୀଗଣ। ସେ କହିଲେ ଯାଜନଗର ହେଉଛି ବୋହିରା ଟିକିରାର ତ୍ରିକିଟା ଗାଁ। ପୁଣି ସେଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲେ, ଭୀମ ବହି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ, କଳଙ୍କି ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ସଙ୍ଗେ, ଖେଳ ଖେଳୁଛି ନାନା ରଙ୍ଗେ, ସେ ପୁଣି ତନୁକୁ ତେଜିବ, ବୌଦ୍ଧ ବଳା ସିଂହ ଠାବ। କନ୍ଦରପୁର ଏରିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାଜନଗରରେ ଜାତ ହେବ, କଳଙ୍କି ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝ ଧ୍ରୁବ। ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯାଜନଗର। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଯାଜନଗର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ନବଘଣ୍ଟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବ କଳ୍ପରେ ତାକୁ କାଟିଲେ।
कौन काटी कहले कहला उत्कल देश जाजनगर भूमि अटई गुपत ठाब नित्य भक्त माने दिन गणुथिबे मारकंड प्रिय ध्रुव कहले एते गुड़े जाजनगर लेखी कहले ओडिशा रे जाजनगर बोली केही जानी परिबे नाही केवल नित्य भक्त जानिबे मारकंड प्रिय ध्रुव मारकंड जानिबे किंतु जाजनगर अनेक स्थान प्रमाण देई मध्य ताको एठी काटी देले पुणी प्रमाण देले जोगमाया जन्म होइबे जेणु जाजनगर नाम होइबे बोले जो जोगमाया जन्म हेबे सेटा जाजनगर कोठीला सेटा आमे एते दो आ कहि परिबु नाही अपन एतिकी जानि अपन जानचंती कहि तो मातार नाम मालती पिता जे अनंत तांको कोले जोगमाया होइबे ति जात जय जगन्नाथ अपन तो एते रिसर्च करचंती अपन को गवेषणा कोन कहूची ना निश्चिंत महापुरुषंकर बाणी सत्यतार परिपूर्ण को जाजनगर इंडिकेशन देले अपन महापुरुष ये जाजनगर कहले आ सेटा यदि आपण वाल्मीकि कल्प दे देखिबे वाल्मीकि कहि परिबेनी वाल्मीकि कल्प रे महापुरुष खोली के लिखि दिछि जोगमाया पीठ पर जो अपन कहउचंती ओडिसा रे को स्थान से इंडिकेट करू सेटा से विरजा मंडल भितर बिरजा मंडल भीतर अच्छा किंतु सिजाजनगर सेटा नु सिजाजनगर भुवनेश्वर अनेक कीर्ति जे हेबो से बाटा हमर जाजनगर और सिजाजनगर डिफरेंस आकाश पाताल कौन डिफरेंस है सी है जाजनगर ये है श्रीजाजनगर जाजपुर महापुरुष शिशुआनंद कहले विरजा मंडल जाजपुर हो पारे कि आउ गोटे जाजपुर अच्छे जाजपुर नगर भुवनेश्वर अनेक कीर्ति जे हेब से भुवनेश्वर रे मु कहनी महापुरुष निजे शिशुआनंद प्रमाण देते जाजपुर नगर भुवनेश्वर अनेक कीर्ति जे हेब से आम अलरेडी तो कन्फ्यूज होगी थिलु आपण आहरी हमर कन्फ्यूजन बढ़ाई देले आम कौन कर महापुरुष यही बाणी लिखिं आम से गुड़ाक कहूँ किंतु आपण गोटे हिंट देले जे कि से जो जोगमाया पीठ आपण कहउछन स्पेशली जाजपुर जिल्ला रे अछि संबल गांव विषय कोन बता आपनकर संबल ग्राम अनेक अछि हमर तो जहाँ रिसर्च रिपोर्ट कहूची संबल गाँ ऑल ओवर इंडिया रे 22 टा संबल पदाय अछि बहुत किंतु ओडिसा रे मध्ये संबल अछि किंतु ओडिसा संबल कथा महापुरुष हमर प्रमाण दैछन्ति विरजा मंडल रे अछि संबल ग्राम कलशपुर को संबल ग्राम भी मध्ये प्रमाण दैछन्ति एते सब लेखिकी से फिर से छुट्टी मारते गुपत गुपत संबल पुरित न जानिबे जने केही गुपतर लीला प्रकाश होइब नित्य वै कुंठ ध्याय भगवान बोली महीपुरी जीव भक्ति नथी बोका पासे जोग माया गण ताहांकु भकिबे अनंत कहीन हसे बोलानंदे गोवाल हरिबो तेणु संबल संसार में पूरी संबल गोटे आगुरी कही महापुरुष लिखिं सब पुणी लुकायित करके रखी कारण कली लोक सुपर चालाकिया ये हाथ में बंशी धरी चिता फुटे कौन ठाकुर तो ये जो संबल गाँव विषय आपण कहले जाजनगर विषय कहले हरिहर क्षेत्र बाबू गुपत संबल हरिहर क्षेत्र प्रकाश रे तीन गोटा गोटे है जाजपुर जिलार सिद्धेश्वर महादेव सी हरिहर आमर अस्तरंग जहांगीरपुर पाखे गोमुखी केशव सी होती हरिहर तन्मध्यरु आमर भुवनेश्वर हरिहर लिंगराज एवं अनंत वासुदेव ये हरिहर एकत्रित होती ये शिवंकर रथयात्रा अच्छी किंतु अन्य को शिवंकर रथयात्रा नहीं हरिहर क्षेत्र हरिहर क्षेत्र स्थली गुपत हरिण अच्छी आहे बनमाड़ी कहला हरिहर क्षेत्र भितर हरिहर क्षेत्र गुप्त हो गई
हरिहर क्षेत्र भितर हरिहर क्षेत्र कला कलागिरी अटे हेमंत भूमि हरिहर क्षेत्र ताहाकू कही बोले जो कलागिरी थी ସେଇଟା ହେଉଛି हरिहर क्षेत्र कलागिरी पुणी कोठी अछि कोटी गोटे थिब जाको अच्युत लिखिଛନ୍ତି गिरी गोप्य ହୋଇଅଛି ମାଟି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଗହ ଗହ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ରହି कौन कहूँ अपन गवेषणा ସେଇଟା ଅଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି अपन जानते कहना चाहूना 8टा बसुकल्पर ତାଙ୍କର 8ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ସେ 8 ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ 8ଟା ପାହାଡ଼ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚମ୍ପାବତୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଇଏରେ ଗୋଟେ ରାଜବାଟୀ ଥିଲା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚମ୍ପା ପୋଖରୀ ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରାଜବାଟୀ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେ 8ଟା ପାହାଡ଼ର ନାମକରଣ କଲେ अच्छा ସେ 8ଟାକ ପାହାଡ଼ गिरी गोप्य होइअछि माटी प्राय होई गह गह शब्द जे शुभुअछि से 8टाक पहाड़ माटी तो से समान हो देखा माटी से कला 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 माटी कला फिर घाट जगि थब किए अर्जित दास ओला शुणी भक्त नरेंद्र बेटा बेटी अर्जित दास ओला शुणी पहाड़ को पट्टा करने जाते क्या पाक ठीक ठीक खाली कही दौ नरेंद्र पाक नरेंद्र घोड़ा कथा चिंता करते ये कहले घोड़ा कथा चिंता कर खबर देले जड़े बाबाजी सीटा कौन सी से कहले ठाकुर पूजा कर किए सी नरेंद्र ना से ठाकुर पूजा कर घोड़ा कथा चिंता कर ये कहले कि मुख चिंता कर जानले केमती किए जाए अर्जित दास से राजा नरेंद्र जापर कि अर्जित दास मत आसी कहते से अर्जित दास कौन कहते नरेंद्र कौन कहते कहला चंपा कटक करू बास लीला मोर तोर हेब प्रकाश बोलांडे गोवा कहले एठी मरबू चंपा कटक जन्म हो मोर जो लीला रही तू ही प्रकाश कर जो पहाड़ गुड़ाक गुप्त होती अच्छी राजा नरेंद्र घाट जगिते बोली जहाँ प्रमाण तो ये सब रहस्य उन्मोचन केबे हबो आग विनाश तापर भाई प्रकाश आग हम विनाश तापर प्रकाश अभिराम परमेश्वर यदि नुहति मानव चेत भव यारी देखा लोक दृश्य नुहति का अच्छा अप्रकट लीला सिना प्रकट हो संसार सुख सिना राम राज्य तेरे आम आलोचना तो काफी लंबा किसी रहस्य आप खोलिले आम मान जो कन्फ्यूजन था दूर तो आम कर आहर कन्फ्यूजन बढ़ीगला सब चकाचोड़ा इच्छा आम आलोचना आगक जारी रखा वीडियो लंबा भाव में स्टॉप कर अनेक धन्यवाद सत्यम चैनल को बहुमूल्य समय तेज दर्शक बंधु आपण मैंने बर्तमान शुणुले मालिकार वर्णित अच्छी 16 मंडल संपर्क में 16 मंडल अन्यतम गौरीमंडल अन्यतम भक्त श्री अभिराम देवदास को तेरे भाई आमर बहुत किसी रहस्य उन्मोचन कले बहुत किसी रहस्य उन्मोचन कले जहाँ लगुच जानी प्रकाश करने चाहूना जारी रही भाई सहित आम वार्तालाप अधा रहा ये वीडियो जो आम अधा रखीचु परवर्ती समय पुणी थे समय पाइले मुझे आसबि अधा रही कार्यक्रम को आगक बढ़ेगा तेज दर्शक बंधु जोड़ी रुहतु आम सहित जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को जय जगन्नाथ जय पंचसखा।